The Divine Witness. A miracle at Soladevanahalli. In the lush spiritual landscape of southern India, where tradition breathes through the soil, a profound ceremony took place to welcome the new year. At PV5 Farms in Soladevanahalli, owned by Dr. S.S. Iyengar, visiting from the USA, the atmosphere was thick with devotion. The mission was selfless and grand, to invoke collective peace, harmony, and prosperity for the surrounding community through the ancient Vedic rite of Nagadevata Pratistapan. The sacred vigil on January 14th and 15th, the farm transformed into a sacred ground. Under the watchful spread of a banyan tree, the traditional seat of the serpent deities, priests meticulously conducted rituals in strict accordance with Vedic customs. The air was filled with the resonance of mantras, including the Venkateswara Mangala Sasanam, which can be heard chanting in the background of the video, creating a shield of spiritual vibration around the site. The Homa Kunda, fire altar, sat at the center, the remnants of the holy fire still fresh, while the designated site awaited the divine presence. The arrival at dawn. The rituals were designed to invite the divine, but no one expected the divine to answer so physically. In the early quiet of 6 a.m. on January 15th, just as the ceremony had successfully commenced and the energies were at their peak, a hush fell over the attendees. There, gliding across the tiled floor of the ceremonial hall, was a real cobra. A sign of acceptance. The video captures this breathtaking moment. The serpent did not appear aggressive. It moved with a calm, purposeful grace. It slithered beneath the chairs where the faithful had gathered and made its way directly toward the spiritual center of the hall. In the tradition of Nagadevata Pratistapan, seeing a cobra at the site of the consecration is considered the ultimate blessing. It is interpreted as the deity accepting the offering in person. The serpent continued its path, moving past the sacred Tulsi plant and the Brindavana dedicated to Manorama Iyengar, effectively circumambulating the holy space. It eventually settled beneath the Homa Kunda, finding rest at the very spot where the prayers were offered. The blessing for Dr. Iyengar and the community. This was more than nature. It was a message. The appearance of the cobra at that specific hour, in that specific place, was taken as a divine seal of approval. The ritual was deemed a complete success. The physical manifestation of the Nagadevata served as a powerful omen that the prayers for universal peace and prosperity had been heard, sanctifying the land and the new year with a tangible miracle. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःश्रित जनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःश्रित जनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे
अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधाः स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्ल सरसीरुहनारिकेलपूगद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथकेलिशुकाः पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रगर्ष मधुरस्वनया विपञ्च गायत्यनन्दचरितम् तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय धीर्यात्युपान्तसरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्निविमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिम् विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रशतपत्रगतालिवर्गाः हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्धिनोहर विरिञ्च सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्याम् त्वदीयवसतेरनिशम् वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवापराः शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनाधिनाथाः बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु देविह गराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वाधिकार महिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूर्येन्दुभौम बुधवाक्परिकाव्यसौरि स्वर्भानुकेतु दिविषत्परिषत्प्रधानाः त्वद्दासदासचरमावधिदासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गजनपेक्ष निजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलताम् लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीम् परमाम् श्रयन्तः मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीभूमिनायक दयादिगुणामृताब्धे देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्त गरुडादिभिरर्चिताघ्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव
वैकुण्ठ माधव जनार्दन चक्रपाणे श्रीवत्स चिह्न शरणागत पारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्पदर्पहर सुन्दर दिव्यमूर्ते कान्ताकुजाम्बुरुह कुड्मललोल दृष्टे कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्य कीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् मीनाकृते कमठकोल नृसिंहवर्णिन् स्वामीन् परश्वत तपोधन रामचन्द्र शेषांश राम यदुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लीलालवङ्ग घनसार सुगन्धितीर्थम् दिव्यम् वियस्तरिति हेम घटेषु पूर्णम् धृत्वाद्य वैदिक शिखामणयः प्रहृष्टाः तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्वानुदेति विगचानि सरोरुहाणि सम्पूरयन्ति निनदैः कगुभो विहङ्गाः श्रीवैष्णवाः सततमर्थितमङ्गलास्ते धामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवराः समहर्षयस्ते सन्तः सनन्दन मुखास्तव योगिवर्याः धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तु हस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैक सिन्धो संसार सागर समुत्तरणैकसेतो वेदान्त वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैक सिन्धो संसार सागर समुत्तरणैकसेतो वेदान्त वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इत्थम् वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनम् पठितुम् प्रवृत्ताः तेषाम् प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञाम् परार्थसुलभाम् परमाम् प्रसूते इत्थम् वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनम् पठितुम् प्रवृत्ताः तेषाम् प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञाम् परार्थसुलभाम् परमाम् प्रसूते कमलाकुच चूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुच चूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते स चतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय माम् वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितम् त्वरितम् वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनदाभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गदितान्निगमै कमलादयितान्न परम् कलये कलवेणुरवावशगोपवधूशरकोटिवृता स्मरकोटितमात् प्रतिवल्लविकाभिमताः सुखदात् वसुदेवसुतान्न परम् कलये अभिराम गुणाकर दाशरथे जगदेक धनुर्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलधे अवनीतनया कमनीय करम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राजतमो मिहिरम् महनीयमहम् रघुराममये सुमुखम् सुहृदम् सुलभम् सुखदम् स्वनुजम् च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशम् न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशम् स्मरामि स्मरामि
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामे क्षयागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषानशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषानशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे ईशानाम् जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः पराम् प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवातरसिकाम् सत्क्षान्तिसंवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगाम् पद्मासनस्थाम् श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलाम् भगवतीम् वन्दे जगन्मातरम् ईशानाम् जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः पराम् प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकाम् तत्क्षान्तिसंवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगाम् पद्मासनस्थाम् श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलाम् भगवतीम् वन्दे जगन्मातरम् श्रीमन्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिम् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमन्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सद्यो विकासितमुदित्वरसान्द्रराग सौरभ्य निर्भर सरोरुपसाम्यवार्ताम् सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशातपद्रवज्राङ्कुशाम्बुरुहकल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूत महेन्द्रनीलौ उद्यन्नखांशु विरुदत्त
सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं
नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा ताननननं ताननननं तानननं ऋतधामापराजित दुरावह प्रणवात्मिक अधिकस्वरातुतिशारद नमोऽस्तु ते श्यामाम्बरं मुखसागरं तुलसीदलम् अतिसुन्दरम् कनकासुखं नारीवरं शुभदं माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवनहेतुना माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवनहेतुना
करोमि देवेशं नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमस्करोमि 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 देवेशं
नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण अभीष्टदायिने तुभ्यम् अहिराज नमो नमः। नमः करोमि देवेश नागेन्द्रहरभूषण। ಅವಂತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತನು ಸಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರಿತವನು ಆದ ಶಂಖನಿಧಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸದಾಕಾಲವು ಶಿವಪೂಜಾ ದುರಂಧರನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಖಂಡ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈತ ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಕೌಶಿಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಕುತ್ಸ ಮುನಿಗಳೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಗೌತಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ರೂಪವಂತಳು, ಸದ್ಗುಣವಂತಳು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತವಳು ಆದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕುತ್ಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದಳು. ಕುತ್ಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೌಶಿಕರೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಶಂಕರಿದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಸತಿಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಗರ್ಭರಹಿತಳು, ರಜಸ್ವಲ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದವಳು ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಂಕರಿದಿಗೆ ತನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ಮಹಾಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾದನು. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಕೌಶಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಖೇದಪಟ್ಟು ಅತ್ರಿ ಮುನಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕುತ್ಸ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಕೆಯೊಡನೆ ಶಂಕನಿಧಿ ವಿವಾಹವು ನೆರವೇರಿತು. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಆಕೆಯು ಗುಣವತಿಯೂ ಶೀಲವತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಸತಿಪತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರಲು ಆಕೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾದಳು. ಆದರೆ ದೈವಶಾಪದಿಂದಲೂ ಏನೋ ಆ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಆಕೆಗೆ ಗರ್ಭಸ್ರಾವಾದಿಗಳು ನಡೆದು ಹೋದವು. ಇದರಿಂದ ಶಂಕನಿಧಿಯು ಧರ್ಮಲೋಪದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದನು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಭಾಷಣ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪ, ಪ್ರೇತಶಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆದವು. ಇದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಕಂಡು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನರಾದ ಲೋಹಿತರ ಮಗಳಾದ ಯಮನ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಶಂಕನಿಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಯಮನೆಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ದೇವಪೂಜಾ ನಿತಳಾಗಿದ್ದು ತಂದೆಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಈಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತರು ಶಂಖನಿಧಿಗೆ ಕೌಶಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದಂಪತಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಪಾಪದ ಫಲವೋ ಅಥವಾ ಶಂಖನಿಧಿಯ ಪಾಪ ಫಲವೋ ಆಕೆ ಗರ್ಭಸ್ರಾವದಿಂದಲೇ ದೂಷಿತಳಾದಳು. ಇದರಿಂದ ಶಂಖನಿಧಿಯು ವಂಶ ಬೆಳೆಯದೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಕೌಶಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಲೋಹಿತರು ವಂಶದವರಾದ ಕೌಷ್ಠಕ ಮುನಿಗಳ ಮಗಳಾದ ಕಾಳಿಂದಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಶಂಖನಿಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆಕೆಯು ಮೃತುವಂದ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೂ ಆಯುಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡು ವಂಶ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ದುಃಖವನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆತನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಗೋತ್ರೋದ್ಧವರಾದ ಐಂದ್ರ ಪ್ರಮದರ ಮಗಳು ರೂಪ ಯೌವನ ಸಂಪನ್ನಳು ಆದ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಯುಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಮೃತರಾದರು. ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಂತಾನಗಳಾದರೂ ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಂಖನಿಧಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾದನು. ಅನಂತರ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಮಗಳಾದ ವೇಣಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಕಾಕವಂದ್ಯ ದೋಷದವಳಾದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ದುಃಖ ಹೊಂದಿ ಅನಂತರ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತ್ರಾಸದಸ್ಯರ ಮಗಳಾದ ನರ್ಮದಾ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಪಿಶಾಚ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಜೀವಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಶಂಖನಿಧಿಯ ಆಲೋಚನಾಪರನಾದನು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪಾಪಪೂರಿತನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತಾನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆತನು ತಾರ್ಕ್ಷ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಗಳಾದ ಭದ್ರೆಯನ್ನು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಆದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರೆಯು ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗದೆ ಪತಿ ದುಃಖ ತರುವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅನಂತರ ಆತನು ಪುಲಹ ವಂಶದ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಆಕೆ ಸುರಸುಂದರಿಯಾಗಿ ದೈವಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣರಾಗಿದ್ದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಂಡನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಈಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಆ ಶಂಖನಿಧಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪುರುಷ ಸಂತಾನವಾಗಲೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಆಪ್ಲವಾನ ಮಗಳಾದ ದೇವಿಕಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಳು. ಈಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆತನ ಮೈಗೆ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಶಂಖನಿಧಿಯು ಮನೆಯನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं तदाम्बोधिवासं गजत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं